हेलो एवरीवन गुरुकुल अमृतर आज नुआ सेशन को आपण मानक समस्त को अनेक अनेक स्वागत। आशा करुँचे आपण माने समस्ते भलरे थिबे, भल पढ़ापढ़ी और प्रिपरेशंस करुथिबे विथ प्रॉपर स्ट्रैटेजी एवं ग्रुप रे जहाँ भी किछि भी आपण मानक डेली टास्क दिया होछि ताहा इन टाइम रे कंप्लीट करुथिबे। बहुत जल्दी नेक्स्ट हमर मॉक टेस्ट आसबाकू जाउछि। एथर यूट्यूब रे तार एक्सप्लेनेशन सहित दिया जिवो, तो मस्ट अटेंड करिवे। किंतु ता पूर्वरु एबे सडन ब्रेकिंग न्यूज आसीगला कि आरआई आईसीडीएस सुपरवाइजर एआरआई अमीन एसएफएस जो एग्जाम देइथिले माने रिसेंटली जो एग्जाम हेइतला एई वर्ष आरंभरो ताहार रिजल्ट आसी जाइछे, माने प्रिलिमिनारी एग्जाम रो रिजल्ट आसी जाइछे जोटा कि ब्रेकिंग न्यूज थिला। किंतु एई वीडियो रे आमे एई रिजल्ट संगे संगे किछि एक्स्ट्रा जिंस डिस्कस करिवा, किछि एक्स्ट्रा स्ट्रैटेजी डिस्कस करिवा यार मेंस पई। आउ किछि मु एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कहिबी यार प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनेबा जे हमर जेमति सब किछि टाली हे कि इन टाइम रे सरिबो। आउ कोन रहिछि ओ ट्रिपल एससी रो आगो को फर्दर प्लानिंग सेटा भी हम डिस्कस करिबा। यार मेंस एग्जाम केबे हबो सेटा भी देखिबा। एवरीथिंग हमें एई वीडियो रे डिस्कस करिबा। सो लास्ट जाए वीडियोटा देखिए, बहुत ही इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस एठी अछि। ठीक अछि। तो ओ ट्रिपल एससी ओडिशा सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमिशन रो नोटिस नंबर 919 डेटेड 23 अप्रैल 2025 यानी कि काली रो ही एठू आपण माने देखि कि जानि पारुथिबे कि कंडक्ट ऑफ मेन एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ आरआई आईसीडीएस सुपरवाइजर एआरआई अमीन एंड एसएफएस अंडर कंबाइंड रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2023 आईवी हला। तो एई एई माने कहिला कोन जे एठी समस्ते जो जो माने मेन एग्जाम देइथिले तांको पई एइटा इन्फॉर्मेशन आसिला कि मेन एग्जामिनेशन हबो। ठीक अछि। मेन एग्जामिनेशन हबो को पोस्ट पई आरआई पई आईसीडीएस सुपरवाइजर एआरआई अमीन एसएफएस पई। ठीक अछि। यार एडवर्टाइजमेंट नंबरटा देखि देबा 938 डेटेड 29/12/2023 माने पूर्व वर्ष तार पूर्व वर्ष यार एडवर्टाइजमेंट हेतला डिसेंबर 2023 रे। आउ नोटिस आसला 23/8/2024 माने अगस्त 2024 रे कि एग्जाम हबो बोली। ठीक अछि। एते सब एई एग्जामिनेशन रे after careful consideration have been pleased to decide that all the candidates भलो कि देखंतु कहिला कोन all the candidates। ठीक अछि। all the candidates who have appeared the preliminary examination जो जो माने preliminary examination देइथिले सेई मानन समस्तंक पई केबे हेतला 20 सेप्टेम्बर रु 8 अक्टोबर 2024 जाए नोटिफिकेशन बाहरतला 29 डिसेंबर 2023। एग्जाम हेतला 20 सेप्टेम्बर रु 8 अक्टोबर 2024 अंडर सीआरई 2023। सेई समस्तंकु allowed to appear the main examination except समस्ते मेन एग्जामिनेशन दे पारिबे कहा को छाड़ी कि जो माने कि डिस्क्वालिफाइड हेचंती माने स्क्रूटिनी हेकी सिलेक्शन लिस्ट बाहरी कि सेमाने कट ऑफ रु कटि नाहंती, एग्जाम रु डिस्क्वालिफाई हेचंती माने तांको एग्जाम को ही काउंट करा जाइनी, सेमाने मूलरु ही बाहरी गले। तो सेमान को छाड़ी देकी बाकी जेते जना भी देथिले तार प्रिलिमिनारी एग्जाम हबो। काहे कि एमती हला आपण माने समस्त जानथिबे कि एरा जते बेले एग्जाम हेतला तो ऑनलाइन हवा सत्वे भी बहुत सारा प्रॉब्लम देखा जायतला। किछरा जगह रे वर्षा पई प्रॉब्लम हेतला, किछरा जगह रे कंप्यूटर प्रॉब्लम हेतला, किछरा जगह रे प्राइवेट जगह रे मध्य एग्जाम हे जायतला, किछरा जगह रे टेंट करी के मध्य एग्जाम हेतला। एइटा सब प्रॉब्लम हेतला माने जानि परले। ठीक अछि। तो एनेक्स्टर 1 रे जो जो माने मेन एग्जाम देबे समस्तଙ୍କ लिस्ट एठी अछि। ठीक अछि। आउ कहला कोन the date and mode of main examination will be notified in due course। तो सेटा डिस्कस करिबा केबे हबो काहे कि ना एई डेट ऑलरेडी ओ ट्रिपल एससी मेंशनड करिथिला। ठीक अछि। तो देखिबा डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स रो जो जो डिस्ट्रिक्ट मानकर बाहर थिला सब डिस्ट्रिक्ट रो सेपरेट सेपरेट एठी अछि। जदि नंबर काउंट करिबा ताहले एठी 3 लाख अराउंड 3 लाख अराउंड 5 लाख 80,000 समथिंग कैंडिडेट अप्लाई करथिले
जोठू मैक्सिमम एग्जाम देई नथिले आउ लगभग 3 लाख एस्पिरेंट्स कैंडिडेट्स एग्जाम ଦେଇଥିଲେ ତ ସେମାନଙ୍କ ଲିଷ୍ଟଟା ଏଇଠି ଆସି ଯାଇଥିଲି ମାନେ ଏଇଠି ଆଟାଚ ହେଇଛି ଯୋଉମାନେ 9 ଜଣ ଦେଇପାରିଲେନି ତାଙ୍କ ଲିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ଅଛି ଲାଷ୍ଟରେ ସେମାନେ ଡିସକ୍ୱାଲିଫାଏ ହେଇଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ତ ଏଇଟା ହେଲା ଅପଡେଟ ଏବେ ମେନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଆସିଲା କି ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ କେବେ ହବ ଆଉ କଣ ରହିବ ଠିକ ଅଛି ଦେଖିବା यार मेन एग्जाम केबे हबो हवा आगरु आमे यार ଟିକେ फुल नोटिफिकेशन ଟିକେ डिटेल्स देखिदबा हाइलाइट करिकी देखंतु ऑनलाइन यार 30/12/2023 रु 25/1/2023 जाय हेतला तापरे यार एठु सबु आपनको स्केल अप पे सबु देतला एई एडवर्टाइजमेंट मु लिंक रे शेयर करदेबी आपण मानकू आउ ग्रुप रे मध्ये दे देबी ଆଉ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଦେବେ ଟିକେ ଟିକେ ପ୍ରପରଲି ଚେକ୍ କରିକି ଠିକ ଅଛି ବେଶୀ ଡିଟେଲ୍ସ ଯାଉନି ଭିଡିଓଟା ବହୁତ ଲମ୍ବା ହବ ଲମ୍ବା କଲେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରିବେନି ବୋର ହେଇଯିବେ ଠିକ ଅଛି ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯିବା ୟାର ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ ପ୍ଲାନ୍ ଅଫ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ସ ଆଉ ଏଇଠି ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ କେବେ ହବ କହିଦେଲା ତ ପ୍ଲାନ୍ ଅଫ ଏକ୍ଜାମିନେସନ କଣ ଥିଲା ପ୍ରିଲିମ୍ ହବ ସେଇଠୁ 5 ଗୁଣା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ ମାନଙ୍କୁ ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ କୁ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଏଇଠି କ୍ଲିୟରଲି କହିଦେଲା ଠିକ ଅଛି କହିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ହେଲା କଣ ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ ରେ 5 times ନମ୍ବର ଅଫ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ମାନେ ଯେତେ ଯେତେ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଥିଲା ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ଥିଲା ତାର 5 ଗୁଣା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନବାର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ହେଲା କଣ ସବୁ ପିଲା ଯେତେ ଜଣ ବି ପ୍ରିଲିମ୍ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କଠୁ ବାଛିବାର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମେନ୍ସ ପାଇଁ ଦେଇଦେଲା ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିଲିମ୍ ହେଇଯାଇଛି ଖୁସିର କଥା କିନ୍ତୁ ଏଠି ନୂଆ ଟେନସନ ଆସିଲା କଣ ଯେ ମେନ୍ସ ପାଇଁ ସେମ୍ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପିଟିସନ ହବ ସେମ୍ ଟ୍ରାଫିକ ଜାମ୍ ହବ ଯାହା ପ୍ରିଲିମ୍ ପାଇଁ ହେବାର ଥିଲା ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା OMR ବି ହେଇପାରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ବି ହେଇପାରେ ଏଇଠୁ 3 ଗୁଣା ଯେତେ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଥିଲା 5 ଗୁଣା ଏଇଠି ନେଇଥାନ୍ତା ଏଇଠୁ 3 ଗୁଣା ନେଇଥାନ୍ତା ସେମାନେ ଦେଇଥାନ୍ତେ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟରୁ 1.25% ନେଇଥାନ୍ତା ମାନେ 100ଟା ପୋଷ୍ଟ ଥିଲେ ଏଇଠୁ 125 ଜଣଙ୍କୁ ସେ ନେଇଥାନ୍ତା ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ନେକ୍ସଟ ଆସିଥାନ୍ତେ ସେମାନେ କୋଉଠିକି ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ମାଷ୍ଟର ମେରିଟ ଲିଷ୍ଟ ତାପରେ ଏଇଠୁ ସେମାନେ ଇଏ କରିକି ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦେଇଦେଇଥିବ 125% ଯୋଉମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଲିଷ୍ଟ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ବା ସର୍ଟଲିଷ୍ଟେଡ୍ କରିକି 125% ନମ୍ବର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆଡଭର୍ଟାଇଜ କରିକି ତାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ ହେଇଥାନ୍ତା ତାପରେ କାଉନସେଲିଂ କରିକି ଲିଷ୍ଟ ଦେଇକି ରିଜଲ୍ଟ ପବ୍ଲିଶ କରିଥାନ୍ତା ଯେ ଏଇ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କଲେ ବୋଲି ପ୍ରିଲିମ୍ ଯେହେତୁ କଟିଗଲା ନେକ୍ସଟ ସବୁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ସେଇଟା ହିଁ ରହିବ କିନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାମ ହବ କେବେ ଏଇଠି କ୍ଲିୟରଲି ଲେଖି ଦେଇଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ exact mode of preliminary and main examination will be notified later ହେଲା କେବେ ହବ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଡିସେମ୍ବର ବା ଜାନୁଆରୀ ଆଡେ ହବ ବୋଲି ଏଇଠି ଲେଖିଥିଲା ଠିକ ଅଛି କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ କଥା ହେଲା କଣ କି ଏମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ବାଛି ଦେଲେ ତ ହବ କଣ ଏବେ ଏକ୍ଜାମ ଆଗକୁ ବି ହେଇପାରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି ତ ହବ କେବେ ଓ ଟ୍ରିପଲ ଏସି ଏବେ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବାରେ ବିଜି ଅଛି କୋଉ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ SST SC ST ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ଠିକ ଅଛି ତ ସେଇ ଯୋଉ ଏକ୍ଜାମ ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବ ଜୁନ ଏଣ୍ଡ ଯାଏଁ ତାର ଏକ୍ଜାମ ସାରିଦବ ତାପରେ ହିଁ ୟାର ଏକ୍ଜାମ ସଡନ କରିବ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ହିଁ ଜଲ୍ଦି ମାନେ ଅଗଷ୍ଟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ୟାର ଏକ୍ଜାମ ହେଇଯିବ କୋଉଟା ମେନ୍ସ ର ତ ମେନ୍ ର ସିଲାବସ ଏଇଠି ମେନସନ କରିଦେଇଛି ମେଥ ଓ ଗୋଟେ ହିଁ ପେପର ହବ ଗୋଟେ ହିଁ ପେପର ହବ ରହିଲା 5ଟା ସବଜେକ୍ଟ ମେଥ ଜିକେ ଇଂଲିଶ ଓଡ଼ିଆ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆୱାରନେସ ସବୁଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାର୍କ ରହିବ ଟୋଟାଲ ହବ ଆପଣଙ୍କର 180 ମାର୍କ ସବୁଟା 40 40 ଓଡ଼ିଆଟା ଖାଲି ରହିଲା 20 ମାର୍କ ଡିଟେଲଡ କଣ ରହିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଭିଡିଓ ବନେଇକି ଦେବି କାହିଁକି ନା ଏଇଠି ଟୋଟାଲ କରିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ହି ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ ଠିକ ଅଛି ତ ଟୋଟାଲ ହେଇଗଲା 180ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ 180ଟା ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କ ଡ୍ୟୁରେସନ ଦେଲା 180 ମିନିଟ ମାନେ 3 ଘଣ୍ଟା
ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ରହିଲା ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଏବେ ଟିକେ କମ୍ପାରିଜନ କରିବା କାହା ସହ ଯୋଉମାନେ SSD ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଲା କି ସାର୍ ମୁଁ SSD ପାଇଁ ପଢୁଛି, ମୁଁ ଆଉ ଅଲଗା ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ ପଢୁଛି, ତ ମୁଁ ଏ ପାଇଁ କେମିତି ପ୍ରିପାରେସନ ହେବି କାହିଁକି ନା ମୋର ୟାର ପ୍ରିଲିମ୍ସ ହେଇଯାଇଛି, ସାର୍ ମତେ ଟିକେ ଗାଇଡ କରନ୍ତୁ ହେଲା। ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଥିଲା, ଏଇଟା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆସିଥିଲା, ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ଦେଖନ୍ତୁ ୟାର ବି ସେମ ଥିଲା। ଏଇଟା ହଉଛି SSD ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ SSD ଟିଚର୍ସ ର ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ସେବକ ସେବିକା ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ହାଇ ସ୍କୁଲ ଟିଚର, ହିନ୍ଦୀ ଟିଚର, PET ଟିଚର ସମସ୍ତଙ୍କର ୟାର ମେନ୍ ଏକ୍ସାମ ରେ ଆପଣଙ୍କର ପେପର 2 ଥିଲା ମାନେ ସବଜେକ୍ଟ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଏକ୍ସାମ ଯଦି ଦେଖିବା ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଏକ୍ସାମ ରେ ଆପଣଙ୍କର କଣ କଣ ଥିଲା ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖିନ୍ତୁ। ଟିକେ ଜୁମ କରିଦଉଛି, ସାଇଡ ବାଇ ସାଇଡ ରଖିକି ପୁରା ଡିଟେଲ କମ୍ପାରିଜନ କରିବା। ପେପର 1 ଯୋଉଟା କି 100 ମାର୍କ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ପେପର 1 ପେପର 2 ମିଶିକି ଏଠି 100 ଥିଲା। ପେପର 1 ଟା 70 ମାର୍କ ଥିଲା, ପେପର 1 ଟା 70 ଥିଲା, ପେପର 2 ଟା ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା 30 ମାର୍କ। ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ୟାର হবে କଣ ସେଇଟା 70 ମାର୍କ, ୟାର ହେଇଯିବ 180 ମାର୍କ। ଏବେ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖିଦବା କୋଉଟା କେତେ କେତେ ମାର୍କ ଆମେ ଯୋଉ ମାର୍କ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ କରିଥିଲେ ସେଇଠି ଆମର ଠିକ ଅଛି ନା ନାଇଁ ନା କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଡିଟେଲ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଠି ପେଡାଗୋଜି ଅଛି, ଏଠି ଓଡିଆ ଗ୍ରାମାର ରହିଲା, ପେଡାଗୋଜି କଟିବ କାହିଁକି ନା ପେଡାଗୋଜି ଖାଲି ଟିଚରସିପ ଏକ୍ସାମ ମାନଙ୍କରେ ଆସିଥାଏ, ବାକି କୌଣସି ଏକ୍ସାମ ରେ ଆସି ନଥାଏ। ଆଉ କଣ କଣ ସମାନ ରହିଲା, ଏଠି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏଠି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ନାହିଁ, ଓନ୍ଲି ଜେନେରାଲ ଷ୍ଟଡିଜ। ରିଜନିଂ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏଠି ରିଜନିଂ ବି ନାହିଁ। ଏଠି ଥିଲା 6ଟା ଚାପ୍ଟର ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଅଛି 5ଟା ଚାପ୍ଟର। ଏଇ 6ଟା ଚାପ୍ଟର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ ନଲେଜ ସାଙ୍ଗରେ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର କମ୍ବାଇନ ଥିଲା, ଏଠି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଟା ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଏଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉଟା ବନେଇଥିଲି ପ୍ରପର ପ୍ଲାନିଂ ରେ, ସେଇଠୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପେୟାର କରିବା ଦେଖିବା କି ଜିକେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ବାକିଟା ମାର୍କ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ୱାଇଜ କଣ କଣ କେମିତି କେମିତି ରହିଲା ଟିକେ ଦେଖିଦବା। ଦେଖନ୍ତୁ SSD ର ପ୍ରିଲିମ ଯୋଉଟା ହବାକୁ ଯାଉଛି ଅଲରେଡି ପବ୍ଲିଶ କରିଦେଇଛି ତାର ଡେଟ୍ସ, ଯୋଉଟା ହିନ୍ଦୀ ସଂସ୍କୃତ ଟିଚର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମେ ରେ, ଠିକ ଅଛି ମେ 19 ର ହବ ଆଇ ଥିଙ୍କ। ତ ସେଇ ତାଙ୍କ ଏକ୍ସାମ ର ସିଲାବସ ଭର୍ସେସ RI ARI ଅମିନ ICTS ସୁପରଭାଇଜର SFS ଯୋଉଟା ସେଠି ଥିଲା ତାଙ୍କର ମେନ୍ ଏକ୍ସାମ ଟିକେ ଡିଟେଲ ଦେଖିଦବା। ସେଠି ଜିକେ ଆଉ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଥିଲା 20 ମାର୍କ, ଆମେ ମାର୍କ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ କରିଥିଲେ ସବୁ। ତ ଏଇ ଭିଡିଓ ଯଦି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ଭିଡିଓ ଦେଖିଦେବେ, ମୁଁ ଅଲରେଡି ଆମ ଗ୍ରୁପରେ ଆଉ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମଧ୍ୟ ଛାଡି ଦେଇଛି। ତ ଜିକେ ଦେଇଥିଲା ଏଠି 20 ମାର୍କ, କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ମିଶିକି ଆମେ ଭାଗ କରିଥିଲେ 20 ମାର୍କ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠୁ ମାର୍କ କ୍ଲିୟରଲି ଲେଖି ଦେଇଛି ଜେନେରାଲ ଷ୍ଟଡିଜ ଖାଲି ଲେଖିବ, କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଏଠି ନାହିଁ। ଆଉ ସେଇଟା ହେଇଯାଉଛି 40 ମାର୍କ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଜିଓଗ୍ରାଫି, ପଲିଟି, ଇକୋନୋମିକ୍ସ ସବୁ ମିଶିକି 40 ମାର୍କ। ଆରିଥମେଟିକ ଏଇଠି ନୂଆ ଏଡ୍ ହେଇଥିଲା, 10 ମାର୍କ କରିଥିଲା। ଏଇଠି ପୁରୁଣା ମୂଳରୁ ଯାହା ଚାଲି ଆସିଛି ସବୁ କମ୍ପିଟେଟିଭ ଏକ୍ସାମ ମାନଙ୍କରେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ 40 ମାର୍କ। ରିଜନିଂ 10 ମାର୍କ ଥିଲା, ଏଇଠି ସିଲାବସ ରେ ହିଁ ନାହିଁ, ତ ରିଜନିଂ ପଢିବାର ନାହିଁ। ଯୋଉମାନେ ଏଇଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଏଇ ଏକ୍ସାମ ର ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଏକ୍ସାମ ରେ ଆସିବ, ତ ରିଜନିଂ କୁ ହାତ ଛଡା କରିବାର ନାହିଁ। ଇଂଲିଶ ଇଂଲିଶ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ କି ଦେଖିବା, ଏଇଠି 10 ମାର୍କ ହେଲେ ଏଇଠୁ 40 ମାର୍କ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲିଟରେସି ମଧ୍ୟ 10 ମାର୍କ ହେଲେ ଏଇଠୁ 40 ମାର୍କ। ପେଡାଗୋଜି ସିଲାବସ କମ ଅଛି, ଦେଖିଦେବେ ଏଇଠୁ 10 ମାର୍କ, ୟାର ସିଲାବସ ରେ ହିଁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପେପର 2 ବଦଳରେ ଏଇଠି ଆପଣ ଓଡିଆ ପଢିବେ। ଯୋଉମାନେ ଆର୍ଟସ ପଢୁଥିଲେ ଆର୍ଟସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଟେନସନ ନାହିଁ, ସେମାନେ ମୂଳରୁ ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାର, ଓଡିଆ ଗ୍ରାମାର ପଢୁଥିଲେ, ତ ଏଇଠି ଖାଲି ସେଇଟା ହିଁ ଏଡ୍ ହେଇଛି। ଖାଲି ଆରିଥମେଟିକ ଏଇଟା ୟା ପାଇଁ ପଢୁଥିଲେ, ୟା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଢିବେ, ଟିକେ ଭଲ କି ଆଉ ଟିକେ ଦେଖିବେ। ତ ଅଲରେଡି ଏଇଟା ମାନେ ମୁଁ ଡେଲି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କରି କରିକି କୋଉ ଦିନ କଣ ପଢିବେ ମୁଁ ଗ୍ରୁପ ରେ ଛାଡୁଛି, ତ ଗ୍ରୁପ ରେ ଜଏନ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଜଏନ ହେଇନାହାନ୍ତି। ଲିଙ୍କ ଟା ମୁଁ ଡେସକ୍ରିପସନ ରେ ମେନସନ କରିଦେବି, ତ ଲିଙ୍କ ଜଏନ କରନ୍ତୁ। ଡ୍ରାଇଭ ରେ ମୁଁ ଗୁଗୁଲ ଡ୍ରାଇଭ ରେ ୟାର ସବୁ ଜିନିଷ ଡାଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବନେଇକି ଦେଇଦେବି, ଆପଣ ସେଇ ଆକର୍ଡିଙ୍ଗଲି ପଢିବେ। ଆଉ ସେଇ ଆକର୍ଡିଙ୍ଗଲି ଯଦି ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଇନ ଟାଇମ ରେ ଆପଣଙ୍କ ସିଲାବସ କଭର ହବା ସହିତ
रिविजन मध्य ହେଇଯିବ mock test practice मध्य ହେଇଯିବ ଆମେ ଗୋଟେ detail mock test मध्य आनिबा after successfully completion of this syllabus ଠିକ ଅଛି ତ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ କଭର କରିଦେବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ଜାମ ଥିବା କାହିଁକି ନା ମୋର କନସେପ୍ଟ ନେଇଥିଲି ମୋର ମୋଟିଭ ନେଇକି ମୁଁ ଏଇ ଗ୍ରୁପ କରିଥିଲି କି ଯେତେ ଜଣ ବି ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଡି ହେଇକି ଚାଲୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଁ ଏଇ ବର୍ଷ ପୋଷ୍ଟ ବଜେଇକି ରଖିବି ସରକାରୀ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇକି ହିଁ ରଖିବି ମୁଁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସିରିୟସ୍ ହେଇକି ପଢୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହିଁ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପୋଲ୍ କରୁଛି କିମ୍ବା କୌଣସି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ସଜେସନ ଫିଡବାକ୍ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଦଉନାହାନ୍ତି ଅ, ଆପଣଙ୍କ ମାନେ କଣ ଚାଲୁଛି ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରେ ମୁଁ ସେଟା ବୁଝିପାରୁନି ତ ପ୍ଲିଜ କମେଣ୍ଟ ଜଣାନ୍ତୁ ଯଦି କୋଉଠି କିଛି କମି ରହିଛି ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କରିବା କୋଉଠି ଆଉ କିଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବାର ଅଛି ସେଇଟା କରିବା କୋଉ ସେକ୍ସନ ୱିକ୍ ରହୁଛି କୋଉଟା କଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଡିଟେଲ୍ଡ ସବଜେକ୍ଟ ୱାଇଜ ପଢିବାର ଅଛି ସବଜେକ୍ଟ ୱାଇଜ କିଛି ନୋଟ୍ସ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଗାଇଡେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଦରକାର ଟିଚର୍ସ ମାନଙ୍କ ଦରକାର ଯୋଉମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପର୍ସନାଲି ପଢେଇବେ ଭିଡିଓ ଆଣିକି ଆସିବେ ଆଉ କିଛି ଡିସ୍କସନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଡେଲି କରିବା ତ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଜଣାନ୍ତୁ ଡେଲି ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଯଦି ରଖିବା ସେଇଟା ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ ସବୁ ଜିନିଷ କରିବା କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ କହିଲେ ସିନା କିଛି ଯଦି ରେସ୍ପନ୍ସ କରିବେନି ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମର ମୋଟିଭେସନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆସିବ କୋଉଠୁ ଯୋଉ ମୋ ପଛରେ ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଏକା କରୁଥିଲି ଏବେ ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି ଟିମ୍ ମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋଟିଭେସନ ଦେଖଉଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଆସିକି ଏଇଟା କରିବା କି ସେଇଟା କରିବା କି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଜୋସ୍ ଦେବେନି ଆପଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଯଦି କିଛି କହିବେନି ତ ଟିମ୍ ର ଜୋସ୍ ଯେତେ ଜଣ ହେଇଥିଲେ ବି ଆମର ଟିକେ ଯାହା ହେଲେ ବି ଟିକେ ଡାଉନ ହେଇଯିବ ସୋ ପଜିଟିଭ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ନେଇକି ପଢନ୍ତୁ ପଢିବା ମାନେ ହରାନ୍ତୁନି ଆପଣ ଦିନକୁ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିକି ଯଦି କୌଣସି କିଛି ପଢି ପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଡେଲି ମାରାଥନ ଦେଖନ୍ତୁ ଡେଲି ଆପଣ ମୋକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ସେଇଠୁ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଚାପ୍ଟର କିଛି ଆପଣଙ୍କ ଟଚ୍ ହେଇକି ଯିବ କୋଉ ସେକ୍ସନ ଆପଣଙ୍କ ୱିକ୍ ରହିଲା କୋଉ ଚାପ୍ଟର ୱିକ୍ ରହିଲା ସେଇଟା ଡିଟେଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ପଡିଯିବ ତାହାକୁ ଆପଣ ନିଜେ ଆଉ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବେ ଠିକ ଅଛି ସେଇ ଚାପ୍ଟରକୁ ସେଇ ସେକ୍ସନକୁ ଆଉ ଟିକେ ବେଟର ଫୋକସ କରିବେ ତ ଏତିକି ହିଁ ଥିଲା ଆଜିର ଡିଟେଲ୍ଡ ଭିଡିଓ ୟାର ଡିଟେଲ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆର୍ଆଇ ଏଆର୍ଆଇ ଅମିନ ଯଦି ସ୍ପେଶିଆଲି ଫୋକସ କରିବାର ଅଛି ୟାର ନୋଟ୍ସ କଣ ରହିବ ଗାଇଡ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଗାଇଡ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଆର୍ଆଇ ଆର୍ଆଇ ଅମିନ ପାଇଁ ସ୍ପେଶିଆଲି କିଛି ନୋଟ୍ସ ମଧ୍ୟ ଅଛି ସେଇଟା ବି ମୁଁ ଲିଙ୍କରେ ଗୁଗଲ ଡ୍ରାଇଭରେ ଦେଇଦେବି ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦରକାର ପର୍ସନାଲ ଗାଇଡେନ୍ସ ଯଦି ଦରକାର ପର୍ସନାଲ ଭିଡିଓ ଯଦି ଦରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ବି ଦରକାର ମତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଯଦି କିଛି ହଉନାହିଁ ଗ୍ରୁପରେ ହେଲେ ବି ଜଣାନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ରେସ୍ପନ୍ସ କରନ୍ତୁ ଜଣାଇବେ ଯଦି ମୁଁ ସେୟା ଉପରେ ଆଉ ଟିକେ ବେଟର କାମ କରିବି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିକି ଦେଖିବି ସୋ ଏତିକି ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡିଓ ରହୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ